آپ کا پھر ایک مرتبہ استقبال ہے۔ ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ ہمارے اطراف میں پائے جانے والے مادے، ان کے حالت اور خصوصیت کیا ہے۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا ویڈیو ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ مادے کی تین حالتیں ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مائع کی جو حالتوں کی تبدیلی ہے وہ حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھوس کسے کہتے ہیں، مائع کسے کہتے ہیں، اور گیس کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تپش پیما کا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، حرارت کو ناپنے کے لیے کون سی اکائی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ساری معلومات ہم نے اس سے پہلے کے 3 ویڈیو میں حاصل کی ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جوش کسے کہیں گے۔ جوش یعنی کیا؟ اس برتن کو آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، پانی میں ایک دم ابال آیا ہوا ہے نا، پانی ابل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پانی کے بلبلے اڑ رہے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں گے، اگر سمجھ لیجیے فرش پر اگر پانی گرا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پانی اکثر گرتے رہتا، تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، پانی وہ سوکھ جاتا ہے، یعنی کیا ہوا، تبخیر کا عمل ہوا۔ تبخیر کا عمل یعنی کیا، پانی کا بھاپ بن کر اڑ جانا، اسے ہم کیا کہیں گے، تبخیر کا عمل کہیں گے۔ تو تبخیر کا عمل ہمیشہ پانی کی اوپری سطح پر ہوتا ہے۔ دیکھیے گرما کے موسم میں پوری ندیاں سوکھ جاتی ہیں، یہ تبخیر کے عمل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے نا۔ بند میں پانی کی سطح کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو پانی کی اوپری سطح پر تبخیر کا عمل چلتے رہتا ہے کہ پانی کا بھاپ بن کر اڑنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک برتن میں پانی لے کر اسے چولہے پر رکھیں جس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا، تو کیا ہوگا، پانی دھیرے دھیرے گرم ہوتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پانی ابلنے لگے گا۔ تو پانی یہ ابلتا کیوں ہے، یا پانی ابلتا ہے یعنی جوش کھاتا ہے، تو یہ پانی جوش کیوں کھاتا ہے؟ تو دیکھیے برتن اتنا گرم ہو جاتا کہ برتن کے تمام سطحوں سے پانی پانی کی تبخیر ہوتی رہتی ہے، اسی لیے پانی کیا ہوتا ہے، جوش کھانے لگتا ہے، پانی کے چھوٹے چھوٹے بلبلے کیا ہوتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو رکائیے اور یہ سارے نکات آپ اپنے بیاضوں کے اندر تحریر کرتے چلیے۔ اب یہ نقطہ جوش اور عمل تکثیف کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ان تصویروں کو غور سے دیکھیے۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ پانی 100 ڈگری سیلسیس پر جوش کھاتا ہے، اسی درجہ حرارت کو پانی کا نقطہ جوش کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ سمجھ لیجیے ایک برتن میں آپ نے پانی لیا ہے اور پانی کو چولہے پہ رکھا، پانی گرم ہو رہا ہے جیسے یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ پانی فوراً تو گرم نہیں ہوتا، گرم دھیرے دھیرے بتدریج گرم ہوتے چلتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی ابلنے لگتا ہے۔ پانی جس درجہ حرارت پر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی درجہ حرارت کو ہم پانی کا نقطہ جوش کہتے ہیں۔ تو پانی 100 ڈگری سیلسیس پر ابلتا ہے، اسی لیے پانی کا نقطہ جوش 100 ڈگری سیلسیس ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے بھاپ ٹھنڈی ہونے پر پانی میں تبدیل ہوتی ہے، اس عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں۔ یہ عمل تبخیر کا بالکل متضاد عمل ہے۔ عمل تبخیر یعنی کیا تھا، پانی کا بھاپ بن کر اڑنا، اور عمل تکثیف یعنی کیا، بھاپ کا ٹھنڈا ہونا، تو یہ بالکل اس کا متضاد عمل ہے۔ تو بھاپ بھی کیا ہوتی ہے، 100 ڈگری سیلسیس پر ہی تکثیف ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سمجھ لیجیے پانی ہے، اس کے اوپر آپ ایک ڈھکن اگر آپ ڈھانپ دیں تو آپ کو پانی کے خطرے فوراً کیا ہوں گے، وہاں پر جمے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی پانی 100 ڈگری سیلسیس پر ہی کیا ہوتی ہے، تکثیف ہو جاتی ہے، پانی بھاپ میں تبدیل ہو جائے، بھاپ جو ہے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، پانی کا نقطہ جوش اور نقطہ تکثیف ایک ہی ہے۔ 100 ڈگری سیلسیس پر پانی جب بھاپ بن رہا ہے، اور 100 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کی جو بھاپ ہے، فوراً وہ بھی پانی میں کیا ہو سکتی ہے، ٹھنڈا کرنے پر پانی میں مائع میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھیں گے نقطہ انجماد اور اماد کیا چیز ہے۔ انجماد یعنی کیا، اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، انجماد یعنی ٹھنڈا ہونا، جم جانا، اسی سے بنا ہوا ہے۔ دیکھیں ریفریجریٹر یا برف پر رکھا ہوا پانی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، ٹھنڈا ہوتا، یعنی اس کی تپش کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک مخصوص تپش پر پانی کیا ہوتا ہے، برف میں تبدیل ہونے لگتا ہے، یعنی پانی منجمد ہونے لگتا ہے، پانی جمنے لگتا ہے۔ جس درجہ حرارت پر پانی منجمد ہوتا ہے، اس درجہ حرارت کو پانی کا نقطہ انجماد کہتے ہیں۔ جیسے نقطہ جوش آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ پانی کو اگر ہم گرم کرتے چلیں ایک وقت پر پانی کیا ہوتا ہے، ابلنے لگتا ہے، اسے ہم پانی کا نقطہ جوش کہتے ہیں۔ ایسے ہی پانی کو اگر ٹھنڈا کرتے چلیں، اس کی حرارت خارج کرتے چلیں، مسلسل یہ اگر عمل ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے، جمنا شروع ہو جاتا ہے، اسی درجہ حرارت کو پانی کا نقطہ انجماد کہتے ہیں۔ پانی کا جو نقطہ انجماد ہے وہ 0 ڈگری سیلسیس ہے۔ اب نقطہ انجماد کے مطابق بالکل ایک متضاد عمل ہے اماد۔ تو کیا ہوتا ہے، دیکھیں آپ برف اگر آپ فریج سے باہر نکالیں تو کیا ہوتا ہے،
बर्फ को हरारत मिलती है फौरन वो पिघलने लगता है। बर्फ अगर खुले में रखो आप पिघलना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ पानी में क्या होता है, तब्दील होने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ पानी में क्या होता है, तब्दील होने लगता है। इसे इमात या पिघलना कहते हैं। तो पानी का नुक्ता इमाद भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है बर्फ से। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी क्या होता है, जमना भी शुरू हो जाता है। अब वहां पर कौन सा अमल हो रहा है, ये इस पर मुनसिर है। अगर 0 डिग्री के बाद भी अगर हरारत खारिज हो रही है तो पानी जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हरारत खारिज नहीं हो रही बल्कि हरारत बढ़ रही है तो पानी क्या होगा, पिघलने लगेगा। इसे हम क्या कहेंगे, इस अमल को इमात या पिघलना कहेंगे। तो ये नुक्ता इमात का अमल, इंजमात का अमल, ये एक दूसरे के मुतजाद अमल है। आइए हम समझते हैं कि अशिया की जो हालत की जो तब्दीलियां हैं, ये जो तबई खसूसियत है, अशिया एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहे हैं, तो इन खसूसियत का इस्तेमाल हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग करते हैं। कुछ मिसालें हम लोग देखेंगे, कुछ मिसालें हम समझने की कोशिश करेंगे। एक पैराफिन वैक्स यानी पिघला कर मोम होता है, एक किस्म का मोम है, उसे पिघला कर हम क्या करते हैं, मोमबत्तियां बनाई जाती हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड यानी जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आइसक्रीम बनाने के कारखानों में इस्तेमाल होती है, या चीज़ों को ठंडा करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। देखिए नाइट्रोजन तो गैसीय हालत में होती है, लेकिन जब नाइट्रोजन को ठंडा करके माए हालत में लाया जाए तो उसका इस्तेमाल जो है कि खून के जो जसीमे हैं उनकी हिफाजत के लिए होता है। देखिए रेत, हाँ रेत भी ठोस शक्ल में हमारे पास पाई जाती है, लेकिन रेत भी पिघलाई जाती है। रेत को इतनी हरारत दी जाती है कि वो पिघल कर माए में तब्दील हो जाए। तो ऐसी रेत की इस खसूसियत का इस्तेमाल करके उससे शीशे बनाए जाते हैं, आईना जिसे हम कहेंगे, आईना बनाया जाता है। ठीक है, ये तो हम सबको मालूम है कि सोने चांदी को पिघलाकर उसके जेवरात बनाए जाते हैं, और लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ़ किस्म के औजार और हथियार बनाए जाते हैं। यानी अशिया की तब्दीली, हालत की जो तब्दीली है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसको हम एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करके हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइए एक नया अमल हम देखते हैं, तस्ईद क्या है। बाज़ अशिया हमारे पास कुदरती तौर पर ऐसी हैं कि उनको अगर हरारत दी जाए तो वो माए में तब्दील होने की बजाय सीधा गैस में तब्दील हो जाती हैं, है ना। जैसा आम तौर पर उसूल क्या है, जैसे हम पानी की अगर मिसाल ले लें तो पानी अगर ठोस शक्ल में है उसको हरारत दिए तो पानी माए शक्ल में हो जाएगा। मोम की मिसाल हमने ली है, मोम ठोस है, आप उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माए हालत में आ जाएगी। ये उमूमी तौर पर है, लेकिन बाज़ अशिया ऐसी हैं कुदरती तौर पर ठोस हालत में होती हैं, लेकिन उसको गर्म करने पर क्या होता है, वो डायरेक्ट सीधा गैस में तब्दील हो जाती हैं। तो चीज़ों की इस खसूसियत को हम क्या कहते हैं, तस्ईद कहते हैं। तस्ईद, ये नाम याद रखना है आपको। तो ठोस से गैस बनने के अमल को अमल तस्ईद कहते हैं। जैसे तस्वीर एशिया कौन कौन सी हमारे पास, जैसे आयोडीन है, ठोस आयोडीन जिसे हम कहेंगे, नेफ्थलीन की गोलियां हैं, आमतौर पर इसको डामर गोलियां जिसे हम कहते हैं, या काफूर है। देखिए आप डामर गोलियां अगर आप लाए होंगे तो अगर आप कहीं कपड़ों में अपने बैग में डामर गोलियां अक्सर रखी जाती हैं, देखिए कुछ दिनों के बाद वो डामर गोलियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है। कहाँ जाती हैं वो, ठोस से सीधा गैस बनकर क्या होती है, उड़ने लगती हैं। काफूर की अगर डिबिया है, अगर आप उसको खोलेंगे तो फौरन बू आने लगती है, खुशबू आने लगती है। बाथरूम में वगैरह देखिए वो ओडोनिल वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू आने लगती है। ठोस से वो क्या होती है, सीधा हरारत मिलने पर गैस में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो इसी अमल को अमल तस्ईद कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्ईदी शे बताई गई है, गर्म की जा रही है काफूर को तो वो क्या में तब्दील हो रही है, सीधे से गैस में तब्दील हो रही है। ये अमल अमल तस्ईद कहलाता है। तब मादे की क्या खसूसियत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे मादे हमारे अलग अलग हालात में होते हैं, तो हम चीज़ों को कैसे पहचानेंगे कि ये प्लास्टिक का ग्लास है, ये कांच का बर्तन है, ये लकड़ी की चीज़ है, इसको हम कैसे पहचान पाएंगे। तो मादे की कुछ खसूसियात हैं, इससे हम उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, पत्थर, धात, इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। पहली खसूसियत क्या है, फूटकपन है। जैसे चौक की बात ले लीजिए आप, है ना। चौक अगर नीचे गिर गया तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ईंट अगर नीचे गिर गई तो क्या होती है, टूट जाती है। कांच अगर नीचे गिरा तो क्या होता है, टूट जाता है, फूट जाता है। ये मादे की खसूसियत है कि मादा, कुछ मादे फूटकपन होता है, इससे हम उनका फर्क कर सकते हैं। दूसरी खसूसियत है सख्ती। एक मिसाल हम लोग लेंगे कि भी चीज़ों में सख्ती कैसे होती है। समझे एक कीला लीजिए आप और उसे मिट्टी का एक गोले में उसको ये कीजिए या ईंट में ठोकिए, उसको आराम से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। उसको दीवार में ठोकेंगे तो दीवार की सख्ती है। तो मादा कितना सख्त है, या लकड़ी में अगर आप उसको ठोकेंगे तो लकड़ी में आसानी से वो कील जाएगी क्या, घुसेगी क्या। तो
मादे की खसूसियत ये है कि उसकी सख्ती से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी सख्त है। तीसरी खसूसियत है लचक। रबर की मिसाल ले लीजिए, जो रबर बैंड होते हैं लड़कियां चोटियों में लगाने के लिए जो रबर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अगर आप तान दें रबर को और वापस छोड़े तो अपनी असली हालत में वो क्या होता है, वापस आ जाता है। ऐसे गुब्बारे हैं देखिए, वो उनमें भी लचक होती है। तो ये मादे की ये एक खसूसियत है। सैलानियत भी मादे की खसूसियत है। माए खास करके जो माए माए मादे हैं उनकी सैलानियत यानी बहाव जिसे हम कहेंगे, उनका बहना, ये है। इसका एक तजुर्बा आप कर सकते हैं कि शहद आप लीजिए या गोंद लीजिए, एक लकड़ी के टुकड़े पर उसको डालिए और देखिए वो क्या होता है, बहने लगेगा। जिस तरफ आप उसको झुकाएंगे उस तरफ वो क्या होगा, बहने लगेगा। तो ये सैलानियत भी मादे की खसूसियत है। कसाफत भी खसूसियत है मादे की। जैसे हम कहेंगे कि मादे की जो वज़न है, मकदार है, उस पर शय की कसाफत तय होती है। अगली क्लासों में कसाफत के बारे में और आप तफसील से पढ़ेंगे। देखिए हल पजीरी भी एक मादे की खसूसियत है। हल पजीरी यानी क्या, समय एक चम्मच क्या लीजिए, नमक लीजिए और उसे पानी में डालिए। कुछ देर के बाद हिलाइए उसको। कुछ देर के बाद देखेंगे कि नमक के ज़रात पानी में गायब हो गए, नज़र नहीं आएंगे। मतलब क्या हो गया, नमक पानी में हल हो गया, यकजान हो गया पानी के साथ हो। ये हल पजीरी की खसूसियत है। और साथ ही शफाफियत भी एक खसूसियत, जैसे पानी एक शफाफ मादा है ना, कांच है जो शफाफ मादा है, तो वो भी एक शफाफियत भी मादे की खसूसियत है। ये खसूसियतों को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बयाज में इस तरीके का एक ये शक्ल बना लीजिए, वीडियो को रुकाइए और किस्म की एक शक्ल आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। तो ये इस सिलसिले का चौथा वीडियो था। हम मादे की खसूसियत के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं। यह आपको कैसा लगा, आप ज़रूर आपकी राय हम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।